Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's start our today's class. So today's class is about R programming. Okay. So as you already know, how to set up the working directory, right? We already discussed many times how to set up working directory, right? So you know already. So this is the command for setting up the working directory, and you can also get the file, right? So set wd, get wd. Then how to read data? You also know that. So read data, okay, or CSV file, in fact, right? CSV file, okay. So you already know that. So I am not repeating these things. So you can also attach your data. So maybe I can repeat it again. So this is the data, okay. So you can see here, there is no problem. The problem we had in our class, I don't know why. Maybe we had some problem in the Excel file. So as you can see here, Y is here. Y is okay, right? Y. Can you see? Yes, sir. Y, X1, X2, X3, X4, X5, X7. Okay. So can you remember the name of the variables? What is Y? Selling price. Selling Price, sir. What is X1? Room number, bedroom. Number of bedrooms, Number right? of room. X2, Flat size. flat size, right? X3, what? Sir, no. It is Distance of location. Distance of- Location. No. X3, Sir, square feet is. no. X3, Sir, it's huh? এটা আসলে আমাদের কনভার্ট করে নেওয়া Location. আর কি 0 and 1 দ্বারা আমরা হচ্ছে কি যে কনভার্ট করে নিছিলাম Either this is attached garage or yes, no type answer. Then what is Yes, the name sir. of the variable? Oh my God, I already give you the data, even the Word file, and you don't know. What is X4? distance from the center of city. X5? What is X5? X6? You student even cannot see the data. You have the data. Oh my God. How you can learn statistics? It's very difficult. It takes some time to enter in SPSS output file. You did it so many times, but you forgot everything. Anyway, Sorry, sir. so these are the data. So what you can do, maybe you can attach your data, attach, right? But when I'm doing the attach, because I already did it before, maybe that's why the problem is here. Attach D, right? So D, you can run the D. So you will have the data 12105, right? Then also you can attach data. Maybe there is a problem now, but it's not problem in your computer, I think, if you do it by yourself. So s dot data dot frame, you also know about these things, right? And what about this one? You see the command? Sir, as dot data dot frame. Yes. As And table. Sir, s dot table, right? yes, sir. Let's try with this command. Cannot quotes a table, right? So no need. But you can do it using table of y. So do you have any idea, if I run this code, what kind of result you are gonna get? Table of y. No idea? I think it will make this data or shows
this data in a table. Which data? Why? Yes, why? Yeah, exactly. It will be like the table, you see. So like 1, 2, okay. So the data is just in the table format, row, or just it shows the y, right? It shows the y value. So I think you don't have any problem with these things. You already know. So what we can do today? Suppose I want to select how many data are here? Sir, 105. 105. 105. Okay. Suppose I want to select. I want to select 100 data from 105 data. You understand what I mean? I want to select 100 data, 1 to 100. Yes, sir. That means I want to select a specific data range. Specific data range. So how I can select? Do you have any idea? Now 1 to, how many data are here? 1 to 105, right? Yes, sir. Now I want to select. Now I want to select 1 to 1, 1 to, up to. In R programming, up to you can use like this. What is this? Colon, right? Yes, sir. So 1 to, suppose 100. 100. So you can select like this, third bracket, okay, third bracket. Then এটাকে বলতে পারো এই ডেটাটা আমার কোথা থেকে আসতেছে? 1 থেকে 100? From the data of y, sir. তোমাকে আমি বলছি y. From the CSV file. From D. That's why you are not practicing it. I am reading this data, right? D. So 1 থেকে 100 ডেটা কোথা থেকে আসবে? আমার D থেকে তো আসবে. D. Okay. So D থেকে আমরা কতগুলো ডেটা নিলাম? 1 to 1 up to 100. 1 up to 100. Let's try with this command. What happened? It's not working, right? So maybe there is some wrong. So let's try. Maybe 1 comma will be here. 1 comma. Let's try. You see? How many now? 100. 100. 100. That means 1 to 100. This is not random. This is not randomly selected. This is selected 1 up to 100. So we can define maybe D2. Okay, this one, and previous data maybe we can define with D1. Will it work? No. So maybe no need these things. Okay. First one is D, second was maybe D2, D1, right? So let's try with now D. How many D? 105. And what about D1? D1. So what here it will be D1, right? You understand this command? No, sir. Why no? Select data range from 1 to 100. Okay. How we can select? You can select. This is the main command, in fact. D is the whole data set. You can see here D. What is the D here? D is the whole data set. D is the whole data set. Then D থেকে আমরা কি করেছি? D থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট 1 থেকে 100. 1 থেকে 100.
এবং এটা একটা কমা দিতে হবে এখানে, ওকে? তাহলে তো হয়ে গেল। এই যে 1 থেকে 100, এটা আমি একটু ডিফাইন করেছি আর কি। ডিফাইন করলে হতে পারে একটু সুবিধা, এখানে খুব বেশি সুবিধা নেই, তারপর আমি একটু ডিফাইন করেছি আসলে। কে জানি বলতেছিল সেদিন ক্লাসে ইকুয়াল দিলে হবে কিনা, আমরা একটু ট্রাই করি ইকুয়াল দিলে হয় কিনা। হয়েছে তো? সো ইকুয়াল or d1 less than hyphen right d 1 থেকে 100 100, তারপর কি হবে? comma colon D1, sir. Oh, comma, yeah, comma d1. It will work also, right? You see, so this is important, like sometimes you have to select a specific data range from your data set, okay? Then you can use this kind of comment, you can use this kind of comment, okay? So আমরা এখন আমরা ক্লাসটা আবার রিভিউ করি, গতকালকের ক্লাস। এটুকু বুঝেছে? এই কমেন্টটা বুঝেছে? না বুঝলে আমাকে বলো। বুঝছি। মনে হয় না এরকম কঠিন কিছু, তুমি প্র্যাকটিস না করলে এভরিথিং ইজ গোনা বি ডিফিকাল্ট। তাহলে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা বের করতে চাই, মনে করো সেলিং প্রাইস এর, রাইট? ওয়াই ক্লিয়ার? এখন কোশ্চেন হচ্ছে এটা কার হবে এখন, d1 অর d? আচ্ছা যাই হোক, আমরা ডি ক্যালকুলেট করি, আমরা এখন d1 বলে যাই, ওকে? সো মিন আমরা বের করেছিলাম, মিন মানে গড়, রাইট? অর অ্যাভারেজ of y, so the value is 2 to 0.3.676, and the interpretation is on average the flat Sir. yes স্যার D1 কমান্ডটা যদি একবার বল। তুমি কি কিছুই বুঝো না এখানে? না স্যার অ্যাকচুয়ালি নেটে প্রবলেম হয়েছিল, একটু বুঝতে পারিনি আচ্ছা, আমরা। আমাদের তো রেকর্ডিং আছে, you can check it later. ওকে স্যার। সো ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা এখন কি বের করব? মিন হচ্ছে কার? সেলিং প্রাইসের মিন। তাহলে এটা রান দিয়ে দেখলাম আমরা 2 to 0.3.676, রাইট? মিন। দেন আমরা বের করতে পারি কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ y, ওকে? 473.5991। দেন আমরা বের করতে পারি ভেরিয়েন্স অফ y, ক্লিয়ার? আমরা বের করতে পারি মিডিয়ান অফ y, ওকে? মিডিয়ান ইন্টারপ্রিটেশনটা জানি কি? sir mid value বলেছি ইন্টারপ্রিটেশন। You are calculating y, so you should have an interpretation. স্যার এই ভ্যালু যে মানটা বের হবে ওর উপরে থাকবে 50%, নিচে 50%। 50% বাড়ি বিক্রি হয়েছে, 50% উপরে, রাইট? এবং বাকি 50%, বলো এটাই বলো, এটা তো সেদিন ক্লাসে বলেছি। সেলিং প্রাইস হচ্ছে 100% এর মধ্যে 50% থাকবে হচ্ছে মিড ভ্যালুর উপরে, আর হচ্ছে 50% থাকবে নিচে। Anyway, the quantile, then quantile, right? Quantile, তাহলে quantile of y, quantile মানে কি? Quantile মানে বাংলাতে হচ্ছে এক পোয়া, মানে হচ্ছে 4 ভাগের 1 ভাগ, এক পোয়া। বুঝিনি। 4 ভাগের 1 ভাগ, ওই যে 25%, 50%, 75%, 100% ওভাবে। তার মানে আমরা যেহেতু সেলিং প্রাইস বের করছি, ঠিক না? তাহলে এখানে 25% বাড়ির সেলিং প্রাইসটা কত, 50% বাড়ির সেলিং প্রাইস কত, 75% বাড়ির সেলিং প্রাইস কত, এবং 100% বাড়ির সেলিং প্রাইস কত, সেটাই হচ্ছে কোয়ান্টাইল। তাহলে কোয়ান্টাইল একটা ডেটা সেটকে কয় ভাগে ভাগ করে? 4 ভাগে ভাগ করে। 4 ভাগে। ওকে, তো এটাই। তাহলে দেখো 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, রাইট? এখন আমরা যদি পার্সেন্টাইল বের করতে চাই, পার্সেন্টাইল কি? PVEC
না, পার্সেন্টাইল জিনিসটা কি আসলে? স্যার 100 ভাগে বের করতে। 100%। এক্স্যাক্টলি, 100 100 ভাগে ভাগ করে। কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 5% কত, তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমরা অ্যান্সার দিতে পারবো না, রাইট? তখন আমাকে পার্সেন্টাইল বের করতে হবে। অথবা ডেসাইল কি? ডেসাইল 10 ভাগে ভাগ করে। 10 ভাগে স্যার। 10 ভাগে। 10 ভাগে। এটা করার জন্য আমরা ডেসাইল এবং পার্সেন্টাইল সেটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি? একটা ডিফাইন করে নিলাম পি ভেগ। ইকুয়াল দিলে হবে না? ইকুয়াল দিলে হবে না? কি? জি স্যার হবে, একটু আগে তো বলছিলেন যে ওইটার equal পরিবর্তে ইকুয়াল or- দেওয়া যাবে, equal দিলে তো or- হয় রান করলে আসলে। ইকুয়াল অর লেস দেন, ওকে, লেস দেন হাইফেন একই জিনিস। সো আমরা তারপর কি দিব? এটা দেখতে চাই। সেমিকোলন পিভট। এক্স্যাক্টলি, সেমিকোলন পিভট। তাহলে আমাদেরকে একটা ওই যে সিকোয়েন্সে ফার্স্ট চলে ব্র্যাকেটের পর সেমিকোলন তারপর সিকোয়েন্সে চলে আসো, ঠিক না? 0.0 0.12 আপ টু 1। এখন আমরা কোয়ান্টাইলটাকে এর ভিতরে কি করব? বসানোর চেষ্টা করি। এগেইন কোয়ান্টাইল। সম্রাটের কি সমস্যা হচ্ছিল কোয়ান্টাইল নিয়ে তখন? স্যার ওইটাই মানে যে ইয়েটা দিতে বলছি, মানে সাইনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিবোর্ডে। আচ্ছা, তাহলে কোয়ান্টাইল অফ ওয়াই নতুন করে আমরা বলে দিচ্ছি, ওয়াইটাকে কি করতে হবে? ওয়াইটাকে পিভেক মানে ই কমা সিকোয়েন্সে পিভট। ই সিকোয়েন্সে নিয়ে আসতে হবে। এখন আমরা দেখি কি অবস্থা হয়। ক্লিয়ার? তাহলে 0 10 20 30 40 50 60 রাইট, 70 মেইনলি ডেসিমেল চলে আসছে, ডেসাইল চলে আসছে, রাইট? তো সমস্যা নেই। এখন আমরা আরেকটা কমান্ড দেখেছিলাম যে সামারি, ও একটা কমান্ড আছে সামারি, সামারি, রাইট? সামারি স্ট্যাটিস্টিক্স, সামারি। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, তাহলে সামারি অফ ওয়াই, ওয়াই আমরা এটা একেবারে চলে আসে। মিনিমাম ভ্যালু যদি আমার দরকার হয়, রাইট? ম্যাক্সিমাম যদি দরকার হয়, মিন, মিডিয়ান, ফার্স্ট কোয়ার্টাইল মানে 25%, থার্ড কোয়ার্টাইল কত? 75%। 75। দেখো এটা কিন্তু খুব কঠিন মনে হওয়ার কিছু নেই। যদি না বুঝো তাহলে আমাদের এই ডেটা সেট থেকেই তুমি ইন্টারপ্রিট করতে পারো। যেমন 75% বাড়ি কত টাকায় বিক্রি হয়েছে, এটা লাগলে আমার একটা ডেসক্রিপটিভ মেজার লাগবে, সেটার নাম হচ্ছে কি থার্ড কোয়ার্টাইল, ঠিক না? 25% বাড়ি আমাদের কত টাকায় বিক্রি হয়েছে সেটা যদি আমরা বের করতে চাই, সেটার জন্য আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ইউজ করতে পারি। সেরকম যদি না বুঝো, এরকম এই ডেটা সেট দেখে দেখে ইন্টারপ্রিটেশন গুলি শিখতে পারো। ক্লিয়ার? এনিওয়ে, দেন আমরা কি করেছিলাম? ট্রাই করেছিলাম রিগ্রেশন এবং কোরিলেশন। তাহলে রিগ্রেশন জিনিসটা কি? কোরিলেশন। আমি বললাম রিগ্রেশন মানে কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিগ্রেশন? হ্যাঁ স্যার প্রেডিক্ট। স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুর সাথে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু সম্পর্ক আছে কিনা এক্স্যাক্টলি। সেটা বের করুন। রিগ্রেশন হচ্ছে এমন একটা টেকনিক, একটা টেকনিকের নাম, একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক অর মেথড, ঠিক আছে? যার মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাথে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা বের করা যায়। ক্লিয়ার? অথবা কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ। আমরা যদি দেখতে চাই কজ, এগুলি বলিনি ক্লাসে এগুলি? জি স্যার। জি স্যার বলছেন। আমরা যদি দেখতে চাই কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ, তখন আমরা একটা টেকনিক ইউজ করতে পারি। যেমন ইনকামের সাথে কনজাম্পশন বুঝো? কনজাম্পশন মানে হচ্ছে কি? কনজাম্পশন কি? স্যার ভোগ করা। ভোগ Exactly. করা বা গ্রহণ করা। আচ্ছা, এটা যদি কঠিন মনে হয় আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। তোমার স্টাডি রেজাল্টের সাথে, স্টাডি আওয়ারের সাথে তোমার রেজাল্টের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি নাই? ক্লিয়ার? আছে স্যার। হ্যাঁ, আছে নাকি নাই আছে, এখনো বলা ওইটা হচ্ছে যাচ্ছে না। কনজাম্পশন। এখনো তো বলা যাচ্ছে না, তোমার তো রেজাল্ট নাই, ডেটা তো নাই। আমরা ডেটা দিয়ে তো এখন রিগ্রেশন করে না আমি বলবো যে সম্পর্ক আছে। এনিওয়ে, আমরা দেখতে চাচ্ছি কি তুমি স্টাডি আওয়ারের সাথে, তুমি কত ঘন্টা স্টাডি করো সেটার সাথে তোমার রেজাল্টের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি নাই। তাহলে কজটা কি? কজ হচ্ছে তোমার স্টাডি আওয়ার, মানে কজটা হচ্ছে তোমার রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে বা খারাপ হচ্ছে। আর ইফেক্টটা কি? ইফেক্ট হচ্ছে তোমার স্টাডি আওয়ার,
কত ঘন্টা স্টাডি করছো। তাহলে রিগ্রেশন ইজ এ টেকনিক টু সি দ্য কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন টু ভেরিয়েবলস অর মোর ভেরিয়েবলস, রাইট? তো রিগ্রেশনে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কয়টা থাকবে? কি স্যার একাধিক, দুইয়ের অধিক থাকবে, মানে একের অধিক। রিগ্রেশনে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে একটা, একটা স্যার। একের অধিক থাকার কোনো সুযোগ নেই। রিগ্রেশনে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে একটা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একের অধিক থাকতে পারে। তাহলে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা? ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে স্টাডি মানে রেজাল্ট, সরি রেজাল্ট। রেজাল্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা? স্টাডি স্টাডি আওয়ার। স্টাডি আওয়ার, গুড। তাহলে এখন আমাদের যে ডেটাটা আছে এখন সেলিং প্রাইস, সেখানে ডিপেন্ডেন্ট কোনটা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা? ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে ফ্ল্যাট সাইজ, লোকেশন, বেড নাম্বার অফ বেডরুম, Why dependent, sir? ওকে, why ওয়াই or ডিপেন্ড। সেলিং Anyway, প্রাইস ইজ তো ডিপেন্ডেন্ট। আমরা সেটাই বের করতে চাচ্ছি। তাহলে আমরা এটাকে ডিফাইন করতে পারি রিগ্রেশন মডেল, রাইট? আরএম। কোন সমস্যা আছে? না স্যার। আরএম, তারপর কি দিব? ওমা বলো। আরএম ডিফাইন করলাম, এটা আই থিংক ব্র্যাকেট ডিফাইন করলাম, তাহলে Equal, সমান sir. স্যার, সমান ইকুয়াল, সমান। ইকুয়াল অর আরেকটা কি আছে? অর Less than hyphen. এক্স্যাক্টলি, লেস দেন হাইফেন। সো যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। তারপর হবে লিনিয়ার মডেল, লিনিয়ার মডেল। তারপর হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট। কার মাধ্যমে রিগ্রেশন করছি? ওয়াই। ওয়াই মানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অন, অন মানে হচ্ছে এটা অন, অন। এখন কি দিব? টেন্স টু দিলাম তো, তারপর x2 or x1, এক্স্যাক্টলি যে কোনো একটা x1 x2। তো আমরা যদি সেলিং প্রাইসের সাথে মনে করো নাম্বার অফ বেডরুমস এর সম্পর্ক দেখতে চাই, তাহলে কয়টা ভেরিয়েবল এখানে টোটাল? 6টা, y সহ 7টা। আবার বলি, আমরা যদি সেলিং প্রাইসের সাথে নাম্বার অফ বেডরুমস এর সম্পর্ক দেখতে চাই, এখানে টোটাল কয়টা ভেরিয়েবল পেলাম? দুইটা। দুইটা স্যার। দুইটা। ডিপেন্ডেন্ট কোনটা? y Why, sir? Selling price, Selling সেলিং price. প্রাইস। ইন্ডিপেন্ডেন্ট number of bedroom. নাম্বার অফ বেডরুম। তাহলে আমরা এখন এরকম ক্ষেত্রে এটার নাম হবে সিম্পল রিগ্রেশন মডেল। কি নাম হবে? সিম্পল রিগ্রেশন মডেল। কারণ কি? কারণ হচ্ছে একটার সাথে Dependent সম্পর্ক variable, dependent. একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এক্স্যাক্টলি, একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা নাম হচ্ছে সিম্পল। আর যদি আচ্ছা এটা আগে শেষ করি, ঠিক আছে? তাহলে y on x1, y on x1 ক্লিয়ার হবে? রান হবে এটা? কি বলো? সম্ভবত হবে স্যার। So semicolon RM দিতে হবে না লাস্ট? গুড, সেমিকোলন rm, ভেরি গুড। সো তাহলে আমরা দেখছি এই যে আমাদের রিগ্রেশন মডেল চলে আসছে। তাহলে এখান থেকে কেউ রিগ্রেশন ইকুয়েশন লিখতে পারবে এই রেজাল্ট থেকে? y is equal to বলো। হ্যাঁ হচ্ছে তো, y equal to y is equal to 1654.5 yes Plus then 145.6 x plus বিটা বিটা eta হবে। আবার বলো। আর y is equal to 1654.5 plus beta 145.6. No, sir. স্যার বিটার মান তো ওইখানে দেয়া আছে স্যার 145. 145.6 into x1. আচ্ছা আমি লিখি y is equal to 1654.5 5 plus beta মানে হচ্ছে 1.6 into x 145.6x 1 plus epsilon naught
প্লাস এরর বা ইউ, হুম। এটা একটা দিলেই হলো, ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে এটাই কিন্তু আমার একটা কি ইকুয়েশন। এক্স্যাক্টলি Equation. রিগ্রেশন ইকুয়েশন। এটা কেউ ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে এখন, এক্সপ্লেইন করতে পারবে? যে পারবে তাকে বোনাস মার্কস দেব। এটা এক্সপ্লেইন করো, এটা মানেটা কি? কুইক কুইক, না পারলে বলো পারবো না। স্যার হিয়ার হচ্ছে 1654.5 এটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট, গুড, ভেরি আর গুড। আর হচ্ছে 145.6 এটা হচ্ছে আমাদের কোএফিসিয়েন্ট, হ্যাঁ আর এক্সটা তো আমাদের হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আর হ্যাঁ। ইটা তো আমাদের কাছে ইরর, আপাতত আমাদের কাছে কোনো ইরর নেই, আমরা এর আছে। জন্য একটা সাইন ব্যবহার করতেছি। আচ্ছা ওকে, এটাই তুমি যেটা বলছো স্পেসিফিকেশন, মানে এই স্যার। ইকুয়েশনে কি কি জিনিস আছে সেটা বলছো, কিন্তু আমি স্যার। জানতে চাচ্ছি এই 1654.5 এটা মানে কি? 145.6 এটা মানেটা কি? আলফার মান এটা Sir, হচ্ছে in আলফার মান। absence of x, what is the value of y that is called alpha or তোমরা কি জানো না? এই বারবার 165? একটা জিনিস কেন কথা বলতে, এক্স কি তোমরা জানো না? So independent variable. আচ্ছা এটা লিখে দিই আমি, where y selling price of the flat, Yes. selling price of the flat, x1 কি? Number x1 of- হচ্ছে স্যার Sir, নাম্বার অফ number of বেডরুম। এখন বলো। স্যার স্যার x1 যখন নাম্বার অফ বেডরুম হবে তখন হচ্ছে Sir, Sir, if the যখন number of flat size bedroom হবে, is zero, flat এর then the প্রাইসটা হবে value of alpha is 165.5, একজন বলো, একজন বলো, হয়নি। তখন ফ্ল্যাট সাইজ কে Sir, বলবে? যখন নাম্বার অফ বেডরুম হবে 145.6 তখন প্রাইসটা হবে 1654.5। স্যার হয়নি। যখন ফ্ল্যাট খোকন বলো, নাম্বার অফ খোকন। এই যে শোনো, বেডরুমস, এই যে রেইজ হ্যান্ড করেছে না, আমি যার নাম বলবো সে বলবে। খোকন বলো, খোকন। স্যার এখানে 1654.5 এবং হচ্ছে 145.6 যা আছে এর সাথে আমরা বেডরুমের সংখ্যাটা গুণ করলে আমরা একটা মান পাবো y এর, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো আরে না। বেডরুমের নাম্বার যে কোনো। হয়নি স্যার হয়নি, আমি বলি স্যার, বলো। স্যার 100টা যে হচ্ছে স্যার ফ্ল্যাট আছে, সেই 100 ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস হয়েছে হচ্ছে 1600 এত, ওই যে 54.5। না এই হয়নি, হয়নি সেলিং এর রুম গুলা হচ্ছে 145.6। হয়নি। নেক্সট স্যার আমি বলবো স্যার। স্যার বলো। আমি বলি, আমি কালকে দেখতে পাচ্ছি না, এখন শুধু হাত দেখতে পাচ্ছি 3টা। বলো বলো। বলো। স্যার এখানে যে স্যার স্যার x1 যখন যখন একজন কথা শুরু করবে আরেকজন চুপ হয়ে যাবে, তাহলে তো হলো। বলতে থাকো। হ্যাঁ বলো। স্যার x1 টা যখন নাম্বার অফ বেডরুম হবে তখন কোএফিসিয়েন্ট হবে তার হচ্ছে 145.6 এবং হয়নি। সেটার হয়নি। নেক্সট স্যার স্যার নাম্বার অফ বেডরুমস যখন 145.6 হবে তখন ফ্ল্যাটের প্রাইসটা হবে 1654.5। হয়নি। স্যার 1654.5 এটা হলো একটা রুমের প্রতি স্কয়ার ফিট, মানে একটা রুমের যে হয়নি। পরিমাণ জায়গা। আচ্ছা আর কেউ ট্রাই করবে? 145.6 এটা হলো প্রতিটা রুমের একটা থেকে একটা। এই বলো, এই সম্রাট বলো, সম্রাটটা হচ্ছে। সম্রাট বলো। নাম্বার অফ বেডরুমস এর মানে মানটা যদি শূন্য হয় সেক্ষেত্রে আমার আলফা এর মান হবে 1654.5। তাও তো অর্ধেক গিয়ে পারলে না। আলফা কেন? তুমি তো এটা সবাই জানে আলফা। তুমি কোএফিসিয়েন্ট সেটা হয়নি। আমার যখন স্যার আমি বলবো, তার হ্যাঁ, বলো। সেলিং প্রাইস হবে 1654.5। এখন কে বলবে বলো। তারপর প্রতি একক মানে বেডরুম বৃদ্ধির জন্য 145.6 এই স্কয়ার ফিটটা বৃদ্ধি পাবে।
সবই বুঝতে পারছি, মানে ভাঙা ভাঙা কেন, মানে কথা বলতে ভয় লাগে কেন, মানে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারো না কেন? স্যার আমি আরেকবার ট্রাই করব। করো। স্যার আমার নাম্বার অফ বেডরুমস এর মানটা যদি 0 হয় সেক্ষেত্রে আমার সেলিং প্রাইসটা হবে 1654.5 এবং আমার যদি বেডরুম প্রতি স্কয়ার ফিট 1 একক করে বাড়ে সেক্ষেত্রে আমার সেলিং বৃদ্ধি পাবে 145.6 পরিমাণ। হয়নি, প্রথমটা হয়েছে, পরেরটা হয়নি। তারপর নেক্সট কে ট্রাই করবে? স্যার আমি বলি, বলো। স্যার যখন হচ্ছে বেডরুম সংখ্যা হবে 0 হ্যাঁ তখন সেলিং প্রাইস হবে আমি স্যার 1654.5 এক্স্যাক্টলি এবং রুম সংখ্যা একটি বাড়ার সাথে সাথে এক্স্যাক্টলি সেলিং প্রাইস 145.6 বৃদ্ধি পাবে। এক্স্যাক্টলি। এই আনিকা, জি স্যার। একে বোনাস মার্কস দাও 5। ওকে স্যার। সম্রাটকে দাও 2.5। ওকে ওকে Good. স্যার। আই থিংক স্যার আনিকাও কিছুটা কারেক্ট বলছিল। আচ্ছা আনিকা 2.5। ওকে, সো এইভাবে ট্রাই করো, মানে স্ট্যাটিস্টিক্স মুখস্থ না, মানে একেবারেই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন থেকে চিন্তা করলে আমার মনে হয় তোমরা ইন্টারেস্ট পাবে, আদারওয়াইজ ইটস গোনা বি ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, এনিওয়ে আমরা যদি সামারি করি, সামারি তাহলে কিভাবে লিখবো কমান্ডটা বলো? সামারি জাস্ট সামারি লিখে হচ্ছে কি যে আরএম লিখে দিলেই আসবে। গুড, মানে ওই রিগ্রেশন মডেলটার সামারি। সামারি এটা দিলে কি আসে আমরা দেখি, দেখছো কত কিছু আসছে, কোফিশিয়েন্ট, রাইট? একই জিনিস কিন্তু দেখা যায়, কোফিশিয়েন্ট, ইন্টারসেপ্ট এবং x1, এস্টিমেট। বিটাটাকে কি বলে? বিটা এবং আলফাকে কি বলে একসাথে? এস্টিমেটও বলতে পারো, প্যারামিটারও বলতে পারো। ক্লিয়ার? এস্টিমেটও বলতে পারো, প্যারামিটারও বলতে পারো। আচ্ছা, একটা রিগ্রেশন মডেল ভালো কিনা, এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? যে দুইটার মাধ্যমে, আর স্কয়ার এবং অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার। এটা যত একের কাছাকাছি যাবে সে মডেলটা তত বেশি। কি বললাম স্যার? আর স্কয়ার এবং অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার এর মানটা যতই একের কাছাকাছি যাবে ততই মানে এই আর রিগ্রেশন মডেলটা ভালো হবে। এক্স্যাক্টলি। ওকে, গুড। দেন আমরা কি করতে পারি? কোরিলেশন দেখবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, রিগ্রেশন আমরা এখন পর্যন্ত যেটা করলাম, এটা কি রিগ্রেশন? নাম কি? সিম্পল রিগ্রেশন। সিম্পল, তাহলে আমরা নাম দিয়ে দিই সিম্পল। সিম্পল রিগ্রেশন, রাইট? এখন আমরা যেটা করব, মাল্টিপল। তাহলে কিভাবে করব, পারবে না এখন? তাহলে আমরা দিলাম মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেল। একজন বলে ফেলো তাড়াতাড়ি করে, কি লিখবো? RM1 or 2 y on x1 plus x2 plus x3, আমরা যে কটা চাই, ঠিক আছে? মনে করো সবই চাই, x5। এটা ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য রেডি থাকো এবং রিগ্রেশন ইকুয়েশনটার জন্য রেডি থাকতে পারো। কি বুঝেছো না বুঝনি? আচ্ছা, আমরা ক্লিক করি। ওকে, আচ্ছা, হলো না কেন? স্যার এমআরএম রান করতে হবে। আর সেমিকোলন এমআরএম। ভেরি গুড। আচ্ছা, এই যে চলে আসছে আমার, ঠিক না? এখন এটার ইকুয়েশনটা কি হবে? রিগ্রেশন ইকুয়েশন কি আগে বলবে? বলো, নাম বলো, কি আগে বলবে? স্যার আমি বলতে পারি স্যার। নাম বলো। খোকন ইসলাম। বলো তাড়াতাড়ি, কুইক, সময় নেই। স্যার মানগুলো একটু দেখা লাগবে তো। হচ্ছে স্যার প্রথমে হবে হচ্ছে আলফা প্লাস y ইজ ইকুয়াল টু আলফা প্লাস। নেক্সট স্যার আমি বলবো। কে নাম কি? আনিকা স্যার। বলো। y equals 632.5901 into 76.5630
into x1 Good. Then plus 632 plus 5901 into 0.3798 into x2 good. Then plus 62.5901 into 188.9861 into x3 then minus good. 62 কোথায় 62.59 পেলে? the interception Good, হয়নি তো আনিকা। স্যার ইন্টারসেপ্টটা একবারই হবে। একবারই তো ইউজ করতে হয় ইন্টারসেপ্ট। Oh my god, আনিকা হয়নি। নেক্সট কে বলবে? স্যার আমি বলি। নাম কি? ফাহিমা। ফাহিমা বলো। হ্যাঁ। So 632.5901 plus হয়নি, তোমার স্টার্টিংই হয়নি। 76.5 স্টার্টিংই হয়নি। স্যার আমি আরেকবার বলি। হ্যাঁ স্যার বলো। আমি আরেকবার বলি। স্যার y equals 632.5901 plus 76.5630 into x1 Yes. plus 0.3798 into x2 plus 188 এইভাবে কোথায় লাস্টেরটা বলো, লাস্টের দুইটা বলো। স্যার dot into 352.1212 into x6 plus 152.1458 into x7 plus epsilon naught. হ্যাঁ, তাহলে এই মডেলটার নাম কি? Multiple regression model. কেন মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেল? স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলক অনেকগুলো চলক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অনেকগুলো, একাধিক, দুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে মোর দেন ওয়ান। yes স্যার, একাধিক। ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কয়টা এখানে? একটা স্যার, only y. Only y. Good. এখন এটা ইন্টারপ্রিটেশন করো x7 এর সাথে y, মানে x7 টা ইন্টারপ্রিট করো। এখন কি x7 তো জানোই না, x7 টা কি? স্যার নাম্বার অফ বাথরুমস মেবি। হ্যাঁ, নাম্বার অফ বাথরুমস। একজন বলো তো ইন্টারপ্রিটেশন কে? বলো। স্যার নাম্বার অফ বাথরুমস 0 থাকলে ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস 632.5901 থাকে, আর নাম্বার অফ বাথরুম এক একর বৃদ্ধি পেলে বা একটা বাথরুম বৃদ্ধি পেলে 1.52.1458 প্রাইস বৃদ্ধি পায়। প্রাইস বৃদ্ধি পায়। জি স্যার। গুড। এক্স4 বলো তো একজন, এক্স4। এটা বলো, এই এক্স4 যে পারবে ওকে বোনাস মার্কস দিব, এটা ইম্পর্টেন্ট। এক্স4 এর মান হচ্ছে কি যে এই এক্স4 কি ভেরিয়েবল নাম জানো না? স্যার লোকেশন মেবি কেন, আমি তোমাকে ডেটা দিয়ে দিয়েছি না? লোকেশন শিওর স্যার, লোকেশন বলো। লোকেশনের মান যখন 0 হবে তখন হচ্ছে কি যে সেলিং প্রাইসটা কমবে না, কিন্তু লোকেশনের মানটা যখন এক এককে বাড়বে, যত হারে বাড়বে তত হারে তুমি যা বলতেছো এটা কি বুঝে বলতেছো না কি মুখস্থ বলতেছো? স্যার লোকেশনের মানটা যখন কমবে তখন প্রাইস বাড়বে। লোকেশনের মান বাড়লে তো প্রাইস কমবে, কারণ হচ্ছে মাইনাস আছে। আচ্ছা x4 বাদ দাও। লোকেশন কমলে আচ্ছা এখানে মাইনাস আছে। x5 কি? x5 ও সেম হবে স্যার, x5 এর মান যত ধীরে ধীরে বাড়বে x5 ভেরিয়েবলটার নাম কি? টাউনশিপ স্যার। তাহলে x4 হবে তো ডিসটেন্স ফ্রম দা সেন্টার অফ দা সিটি। তো তোমরা কি বলছো, x4 ডিসটেন্সটা? ডিসটেন্স ফ্রম দা সেন্টার অফ দা সিটি। হ্যাঁ, এটা এক্সপ্লেইন করো ভালো করে। কোকোনে হয়নি। নেক্সট স্যার এখানে -10টা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে যখন সেন্টারের কাছাকাছি আসবে বাসাটা তখন সেলিং প্রাইসটা বৃদ্ধি পাবে। আরে বাবা, তোমাকে দুইভাবে বলিনি, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ওভারঅল কমেন্ট করো। The distance from the center of city এর মান যখন 0 হবে তখন হচ্ছে সেলিং প্রাইস হবে 632.5901, আর যখন হচ্ছে ডিসটেন্স ফ্রম দি সেন্টার অফ সিটি এর মান এক একর করে কমবে তখন হচ্ছে মানটা থাকবে -10. না স্যার, বাড়বে যখন তখন কমে যাবে। এক্স্যাক্টলি। না কাছাকাছি গিয়েছে। আচ্ছা, তোমার চিন্তাধারা সেন্টেন্স বলতে পারে না, ডিসটেন্সের মান যখন 0 হবে এটা বলো কেন? এটা বলতে পারো না যখন কোনো ডিসটেন্স নাই?
মানে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ হয় না কেন, মানে ডিস্টেন্সের মান যখন 0, এটা মুখস্থ কেন সবসময়? এটা কি কোনো লজিক? আমাকে বলো তো, কোনটা শুনতে ভালো লাগে? যে বাড়িগুলির দূরত্ব, ডিস্টেন্সটা সেন্টার অফ দ্য সিটি থেকে কাছে, মানে যখন কোনো ডিস্টেন্স থাকবে না, ডিস্টেন্স থাকবে না, মানে সেন্টারে বাড়িগুলি, তখন বাড়িগুলি প্রাইস কত হবে? 632, রাইট? কিন্তু ডিস্টেন্সটা যখন 1 কিলোমিটার, আমি আসলে জানি না ইউনিটটা কি, তোমার ডেটাতে যদি ইউনিট দেওয়া থাকে কিলোমিটার, রাইট? তাহলে মনে করে কিলোমিটার দেওয়া আছে, তাহলে ডিস্টেন্সটা যখন 1 কিলোমিটার করে কমে যাবে, তখন সেলিং প্রাইসটা কি হবে বলো তো? কি চেঞ্জটা হবে? বাড়বে না কমবে? কমবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, তাই তো হওয়া উচিত নাকি? বাড়বে স্যার। জি স্যার, আবার একজন বলতেছে বাড়বে। সেলিং প্রাইস কমবে। স্যার কমবে স্যার। এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো আমার মনে হয় এটাই হচ্ছে রিগ্রেশন। রিগ্রেশন ইজ এ টেকনিক টু সি দ্য ইফেক্ট, টু চেক দ্য ইফেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস অন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সম্পর্ক ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপর আছে কিনা, অথবা কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ আমরা কার মাধ্যমে দেখি? রিগ্রেশনের মাধ্যমে। কেন? কজ মানে কি? ডিসটেন্স কমে যাচ্ছে, তাহলে সেলিং প্রাইসও কমে যাবে, তাহলে কস্টটা হচ্ছে ডিসটেন্স কমে যাচ্ছে। ইফেক্টটা কি? ইফেক্টটা হচ্ছে সেলিং প্রাইসটাও কমে যাচ্ছে। তাহলে এই যে কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ, এরকম রিলেশনশিপ দেখতে আমরা যে টেকনিক ব্যবহার করব স্ট্যাটিস্টিক্যাল, সেটার নাম হচ্ছে কি? রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। তারপরও না বুঝলে আমার কিছু করার নেই, কথা বুঝছো? এটা যদিও আমার কাজ না, সারা জীবন পস্তাইতে হবে, মানে সিম্পল একটা জিনিস যদি না বুঝো, সব ভাইবা বোর্ডে এটা জিজ্ঞাসা করবো। যাই হোক, এখন আমরা কি দেখবো? কোরিলেশন। তাহলে কোরিলেশন আর রিগ্রেশনের পার্থক্যটা কি কেউ বলতে পারবে? স্যার কোরিলেশনে শুধু দুইটা ভেরিয়েবল থাকে। হ্যাঁ, সেটা বুঝলাম, আর কি? স্যার রিগ্রেশনের সম্পর্ক আছে কিনা এটা দেখা হয়, আর কোরিলেশনের সম্পর্কটা কতটুকু আছে এটা দেখা হয়। তার একটু উল্টো হয়ে গেল না? কাছাকাছি গিয়েছিল, বাট এক্সাক্ট হয়নি। স্যার আমরা রিগ্রেশনের মাধ্যমে প্রেডিক্ট করতে পারি, কিন্তু কোরিলেশনের মাধ্যমে প্রেডিক্ট করতে পারি না। This is also good explanation, but not the important one. This is also another. This is correct, but this is not the important difference. কোরিলেশনের মাধ্যমে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে তা বের করা মানে যায় কতটুকু না। পরিবর্তন হচ্ছে এটা কোথায় দেখতে পারি? কোরিলেশনে। তোমাকে বলছে কোরিলেশনে মানে না স্যার, মানে কোরিলেশনের মাধ্যমে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে তা দেখা যায় না। এক্স্যাক্টলি। তার মানে দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে শুধু যদি আমরা সম্পর্ক দেখতে চাই, আছে কিনা সম্পর্কটা, সেটা হবে কোরিলেশন। কিন্তু একটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জের জন্য আরেকটা ভেরিয়েবল কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে, এটা যদি দেখতে চাই, তখন সেটা হয়ে যাবে কি? রিগ্রেশন। তাহলে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস ইজ এ কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ দেখতে পারি, কিন্তু কোরিলেশনের মাধ্যমে শুধু আমরা কি পারি? কজাল রিলেশনশিপ, কজ। বুঝেছো না বুঝনি? জি স্যার, আমি উল্টা বলে ফেলছি। হ্যাঁ, উল্টা বলে গেছে। সো কোরিলেশন ইজ এ টেকনিক টু চেক দ্য বাইভেরিয়েট লিনিয়ার রিলেশনশিপ। বাইভেরিয়েট মানে দুইটা ভেরিয়েবল, এবং লিনিয়ার রিলেশনশিপ, একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে, একটা কমলে আরেকটা কমবে, এরকম ক্ষেত্রে আমরা কোরিলেশন দেখি। আর রিগ্রেশন হচ্ছে এমন একটা টেকনিক যার মাধ্যমে টু সি দ্য চেঞ্জ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট, অন এ ফিক্সড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট? এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা একটা হতে পারে, একের অধিকও হতে পারে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যখন একটা হবে, তখন সেটার নাম হবে কি? সিম্পল রিগ্রেশন মডেল। যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একের অধিক হবে, সেটার নাম হয়ে যাবে মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেল। তাহলে কোরিলেশন বের করি আমরা, COR, রাইট? কোর কার দেখবো? y এর সাথে, মনে করে x1, y এর সাথে x1 কত আসছে? কত আসছে? 0.4517785। তাহলে সম্পর্কটা কেমন? উইক স্যার। উইক পজিটিভ, উইক পজিটিভ। পজিটিভ। আচ্ছা, আমরা বাকিগুলি তাহলে দেখি। x2 টা কেমন হলো তাহলে? স্যার এটা উইক পজিটিভ। x3
আরো উইক পজিটিভ। x4 x4 উইক নেগেটিভ। yes x5 উইক পজিটিভ। weak positive, right? And x6 good key x6 key strong positive, right? x7 স্যার এটাও উইক পজিটিভ স্যার। এই যে কোরিলেশনের মাধ্যমে আমরা কি দেখলাম মেইনলি, তোমার কি মনে হচ্ছে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিভাবে হেল্প করতে পারে তোমাকে? কোনো আইডিয়া আছে? নো আইডিয়া। স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপরে পরিবর্তন করলে কি প্রভাব ফেলতে পারে? কোনটা পরিবর্তন করলে এটা ডিসিশন নেওয়া যাবে? ওটা তো রিগ্রেশন। কোরিলেশনের মাধ্যমে আমরা দেখছি correlation। সেলিং প্রাইসের সাথে কোন ভেরিয়েবলটার সম্পর্কটা বেশি, তাহলে ওই মালিক সেই ভেরিয়েবলের উপরে গুরুত্ব দিবে। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে যদি ফ্ল্যাট নির্মাণ করে তাহলে সে ফ্ল্যাটে ওই ভেরিয়েবলটাকে গুরুত্ব দিবে। যদি হয় সেটা নাম্বার অফ বেডরুমস, তাহলে নাম্বার অফ বেডরুম বাড়াবে। যদি হয় অ্যাটাচ গ্যারেজ, সেটা বাড়াবে। ঠিক আছে, এনিওয়ে আমরা একটু প্লট করার চেষ্টা করি। প্লট আমরা যদি করি প্লট অফ মানে ওয়াই এর সাথে এক্স এর প্লট করব। ঠিক আছে, তাহলে কি কমান্ড হবে? x1 y, এটাও হতে পারে y on y and x1, সেটা হতে পারে। দেখছো প্লট? দিস ইজ দা প্লট। এখন এই প্লটে যদি একটা রিগ্রেশন লাইন ড্র করতে চাই, রিগ্রেশন লাইন কি কখনোই পড়োনি তোমরা? না স্যার। না স্যার। বলে কি পড়ছো কি তাহলে? LM হ্যাঁ, এই যে রিগ্রেশন আমরা যেটা এর করেছি সেটাই শুধু একটা লাইন আমরা ড্র করতে চাই। হ্যাঁ y দেখছো? তাহলে এখানে আলফা কোনটা? এখানে আলফা কোনটা? 1500। স্যার 1800। এক্স্যাক্টলি, মানে এই জায়গায় কোথাও হবে, ঠিক না? জি স্যার। যেতে x এর মান 0। জি স্যার। আর বিটা কোনটা হবে? বিটা হচ্ছে যতটুকু কার্ভ হইছে সে মানটা 1800 থেকে শুরু করে 3000 এর কাছাকাছি। এখানে চেঞ্জটা, রাইট? মানে x এর 1 ইউনিট। এই যে এটাই দেখো, তোমাকে আমি এখন প্রমাণ দিয়ে দিই। x যখন 0 তখন এটা ইন্টারসেপ্ট, রাইট? কিন্তু x যখন 1 একক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন বিটা কত করে বৃদ্ধি পাচ্ছে? এত 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 করে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। यस স্যার। यस, এটা একটু তোমরা কেসি বুইয়ার একটা বই আছে মেথড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, কেসি বুইয়া, সেখানে রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা কিভাবে আসে, ডেভেলপ হয়, সেখানে সুন্দর করে एग्जांपल করে দেওয়া আছে। কথা বুঝছো? আর না হলে আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে আজকে ছবি পাঠিয়ে দিব। ওকে, এই জিনিসটাই কিন্তু আছে সেখানে, শুধু ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন। ওকে, এনিওয়ে এই হলো আমাদের রিগ্রেশন এবং কি কোরিলেশন। আর আমরা কিছু আজকে প্লট করে মানে গ্রাফ করে আমরা আজকে ক্লাস শেষ করে দেব। ঠিক আছে, কি জানি গ্রাফ করতে হবে বলো তো? বক্স প্লটের নাম শুনেছো কখনো? বক্স প্লট? জি স্যার। यस স্যার। বক্স প্লট পড়েছো কিনা, মানে যে বুঝো কিনা বক্স প্লট জিনিসটা কি? জি স্যার। হ্যাঁ, আপনার আর্টিকেলেও দেখছিলাম আর আপনি বুঝাইছিলেন। এখন কি অবস্থা? আচ্ছা, হিস্টোগ্রাম তো পারবে নাকি? জি স্যার। জি স্যার। হিস্ট অফ ওয়াই আমরা যদি দেখতে চাই, হিস্ট অফ ওয়াই হচ্ছে একটা হিস্ট। জি স্যার। ঠিক আছে, আর এই যে দেখো 1500, এটা ইন্টারপ্রিটেশন কি করতে পারবে? এটা দ্বারা কি বুঝি আমরা? এই গ্রাফটা দ্বারা কি বুঝি? নিচে ইন্টারসেপ্টর মান দেওয়া আছে আর দূর, এখানে ইন্টারসেপ্ট নেই। 1500 থেকে 3500 এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। এক্স্যাক্টলি। দেন আর মানে 1500 টাকায় কয়টা বাড়ি বিক্রি হয়েছে? কয়টা? জি স্যার, ফ্ল্যাট। দিস আর দা ফ্রিকোয়েন্সি। 2000 টাকায় কয়টা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়েছে? 2500 টাকায়, টাকা না ইনফ্যাক্ট মানে যেটা দেওয়া থাকবে, মনে করো ডলার,
ডলার। $2500 কয়টা বাড়ি বিক্রি হয়েছে? দিস আর দ্য ফ্রিকোয়েন্সি করসপন্ডিং। এন্ড $3000 কয়টা বাড়ি বিক্রি হয়েছে? সম্ভবত 5টা। ঠিক আছে? জি স্যার। ক্লিয়ার? স্যার এখানে কি 1500 এই কারণে একটু দেরিতে শুরু, প্রথম বারটার কাছে শুরু করে নাই কারণ দুইটাই সেম জন্য? কারণ 1500, আচ্ছা এটা আমি চেঞ্জ করে দিই এখন। তোমার কোশ্চেনটা আমি বুঝেছি, ঠিক আছে? এটা আমরা পরে ভর্তিতে চেঞ্জ করছি। ওকে, তুমি সঙ্গেই থাকো, আমাদের সাথেই থাকো, নাহলে চলে যাও। হ্যাঁ স্যার, যাব না তো স্যার। ওকে, আমরা এখন তাহলে ওর কথাটাও একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করি। ওরটা কি করা যেতে পারে? ঠিক আছে, তাহলে হিস্টোগ্রাম আবার চেষ্টা করি আমরা। হিস্ট। আচ্ছা আমি একটু কালার করতে পারি না? পারেন স্যার। পারো তো নাকি? আমরা ওয়াই, এবং সে ওয়াইটার লিমিট আমরা দিব, লিমিট। তাহলে এক্সেল লিমিট কত থেকে শুরু করব আমরা? 0 থেকে। নো লিমিট লেখার জন্য 1500 থেকে। হ্যাঁ, সি ইউজ করতে হবে। কলাম 0 থেকে কত কি হলো? 0 থেকে 3000 অবধি। নো, এখানে হচ্ছে আমরা জয়টা বার চাবো তো এটা কলাম দিতে হবে। 0 থেকে 1800। আচ্ছা, 0 থেকে 1800, 3500 নাই? স্যার পুরা এই যে রেঞ্জটাই দিতে হবে? তার তুমি যে কোশ্চেন করছো, নিজের কোশ্চেন তো নিজেই বুঝতেছো না, তোমার জন্য তো এই কাজটা করতেছি আমি। আচ্ছা দেন স্যার। ওয়াই লিমিট কি হবে তাহলে? ওয়াই লিমিট মানে ওয়াই লিমিট 0 থেকে 20। 0 to 20 স্যার। যেভাবে লিখছি সেভাবে বলো, চোখে দেখে বলো কি লিখছি ওখানে। সি তো বলতে হবে, সি না বললে আমি কিভাবে হবে? এখন বলো 0 থেকে 20। 0 থেকে 20। তাহলে একটু যদি কালার করতে চাই, কালার কমা, আমরা নতুন যে কমান্ড গুলি দিব, মানে যা যা চাবো সেটা কমা আকারে সেপারেট করতে হবে, ঠিক আছে? মানে একটা কাজ যদি নতুন হয় সেটা কমা দিয়ে শুরু করতে হবে। তাহলে কালার, COL ফর কালার ইজ ইকুয়াল টু কি দিবে বলো? স্যার পিঙ্ক কালার, ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা রেড। তাহলে রেড দেওয়ার জন্য ডাবল কোটেশন। ক্লিয়ার? কোন যখন আমরা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখবো বা অ্যাট্রিবিউট লিখবো তখন আরে কি দিতে হয়? ডাবল কোটেশন। আমরা এখন দেখি, আমাদের মনে আছে এই গ্রাফ, আগের গ্রাফ মনে আছে তো? এরকম চেহারা ছিল, ঠিক আছে? এখন এই গ্রাফের চেহারা কেমন আমরা দেখি। কেমন মিস্টার খোকন মিয়া? সেম, জাস্ট কালার চেঞ্জ হইলো। হ্যাঁ, তোমার ওইখানে 500 নাই তো সেলিং প্রাইস। 500 আসবে কিভাবে? বুঝতে পারছি স্যার। 1000 নাই, 1000 আসবে কিভাবে? 1300 থেকে শুরু হয়েছে এখানে ইনফ্যাক্ট। জি তুমি এখন ডাটাটা 1300 ডিসক্রিট আর কি ওইখানে। এক্স্যাক্টলি। বুঝতে পারছি। তাহলে আমরা যদি এখানে লিখে দেই, লিমিটটা চেঞ্জ করে দেই 1300 থেকে, তাহলে কিন্তু এক্স্যাক্টলি চলে আসবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে হিস্টোগ্রামে আর কি করতে পারি আমরা? টাইটেল চেঞ্জ করতে পারি না? টাইটেল জি স্যার। মানে টাইটেল, ওয়াই অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস পাই না এগুলি? ইয়েস স্যার। তাহলে টাইটেল, এটা একটা কমান্ড হচ্ছে টাইটেল মেইন টাইটেল। মেইন মানে কোথায় যাবে এটা বলো তো? কোন আইডিয়া আছে? স্যার উপরে একদম যাবে। উপরে যাবে। তাহলে হিস্টোগ্রাম ওকে। এন্ড সাবটাইটেল মানে কি? আচ্ছা আমরা দেখি সাব টাইটেলের নিচে থাকে। এক্স্যাক্টলি। তোমরা সিনেমা দেখো না? সিনেমা? ইয়েস স্যার। সাবটাইটেল কোথায় থাকে? সেই স্ক্রিনের নিচের পোরশনে থাকে। হ্যাঁ, ওটার জন্য মেইনলি। আর তাহলে এক্স ল্যাব মানে লেভেল, এক্স ল্যাব মানে এক্সেল লেভেল কি দিব আমরা? ওমা, frequency of selling price, right? কি y lab কি হবে? So selling price of flat. নাম্বার অফ, নাকি ভুল বললাম? x কি হবে?
এক্সটাই ভুল হইছে না স্যার নাম্বার অফ ফ্ল্যাট হবে আচ্ছা এখন ঠিক আছে, এক্স কি হবে এখন? নাকি ভুল করছি? না স্যার এখন ঠিক আছে। এক্স কি হবে তাহলে? এক্স স্যার নাম্বার অফ ফ্ল্যাট দূর রিলি স্যার কয়টা ফ্ল্যাট সেটাই না, কোন কত রেঞ্জের মধ্যে কয়টা ফ্ল্যাট। সেলিং প্রাইস। আমরা তো একটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতেছি, এই যে হিস্টোগ্রাম ওয়াই ওয়াই, ঠিক না? একটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি, বুঝুনি এটা? স্যার দুইটা এক্সিসে একটা ভেরিয়েবল কেমনে হয়? অবশ্যই হয়, কারণ 1500 টাকা কয়বার আছে এখানে? 1500 টাকা কয়বার আছে, মানে কয়টা বাড়ি 1500 টাকা বিক্রি হয়েছে, হতে পারে না? জি স্যার বুঝতে পারছি। জি স্যার, তাহলে কয়টা বাড়ি হলে নাম্বার অফ ফ্ল্যাট হচ্ছে না? হ্যাঁ, কিন্তু একটাই ভেরিয়েবল, তুমি দুইটা ইউজ করতে পারবে এখানে। আমি একটা দিয়ে দেখাচ্ছি, তুমি দুইটা ইউজ করতে পারবে, বুঝুনি এটা? বুঝতে পারছি স্যার, একটা দিয়েও করা যাবে, দুটো দিয়েও করা যাবে। এই যে দেখো, খুব বেশি চেঞ্জ হয়েছে? চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু ওটার উপর ওভাররাইট হয়ে গেছে, ঠিক না? সেটার উপরে ওভাররাইট হয়েছে, ওভাররাইট মানে একটার উপরে একটা চলে আসছে, বাট হয়েছে তো সামহাউ, দেখছো? জি স্যার। এটাকে চেঞ্জ আমরা করব পরে এক সময় গিয়ে, এটা সমস্যা নেই। আর কি, এখন একটু বক্স প্লট দেখি। বক্স প্লট, কোয়ার্টাইল মনে আছে? কোয়ার্টাইল, কোয়ার্টাইল ইয়েস স্যার। কোয়ার্টাইল যদি মনে থাকে তাহলে আমার মনে বক্স প্লটটা বুঝতে পারবে। বক্স প্লট, couldn't find বক্স প্লট কেন? আচ্ছা যখন এরকম হবে তখন কি মনে হচ্ছে, কেন রান হচ্ছে না এটা? স্যার ফাংশনটা ভুল হয়েছে, বক্স প্লট। এটা একটা কারণ হইতে পারে, আরেকটা কি কারণ? স্যার একটা কারণ হইতে বক্সের পারে। পরে একটা এল এক্সট্রা হয়েছে যার কারণে আসতেছে না। কোথায়? আমি তো ও স্পেলিং মিস্টেক স্যার। ভেরি গুড, এখন দেখি, দেখছো? দিস ইজ বক্স প্লট, দিস ইজ বক্স প্লট। আচ্ছা এটা আমরা এটা ইন্টারপ্রিটেশন পরে যাচ্ছি। আমরা এটা যদি আরেকটা করি, বক্স প্লট y on x, y on y কার সাথে করতে পারি? x1 x1 এর সাথে। x, ওকে x1 নো প্রবলেম। তখন দেখি চেহারাটা কেমন হয়, দেখছো কি সুন্দর? তার মানে কি, এটা কেন হলো দেখো, প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা আসছে x1, প্রথম ভ্যালুর জন্য দ্বিতীয়, তৃতীয়, রাইট? এটা হচ্ছে এটা গ্রুপ ডেটার জন্য এরকম হলো, হতে পারে, মানে আর x1 এর আপনার রিসার্চ পেপারে এইরকম মানে এইরকম অনেকগুলো বক্স প্লট দিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা একটু বক্স প্লট দেখি, যে বক্স প্লট মানে বক্স প্লটটা কি আসলে? আমাদের পড়ানো হয়নি তো, এটা ভেরি ডিফিকাল্ট হচ্ছে। এই যে দেখো বক্স, দিস ইজ দ্য বক্স প্লট। কি মাঝখানে টুক কি বলে এটাকে? ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ, মানে এটুকু বলে Q1, Q1 এটুকু হচ্ছে Q3। স্যার ফার্স্ট কোয়ার্টাইল এন্ড থার্ড কোয়ার্টাইল। এক্স্যাক্টলি, বক্সের ভিতরে, বক্সের ভিতরে। আচ্ছা এটা আরেকটু ভালো বুঝবো আমরা এই গ্রাফটা, এই যে দেখো কোথায় গেল, দেখছো? Q1, Q3, মাঝখানটা কি মিডিয়ান, মাঝখানটা কি মিডিয়ান। মিডিয়ান প্রথমটার, আর এই বক্সের মাঝখানে যে এটা সোজা এটা এগুলো মিনিমাম ভ্যালু, এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। তাহলে এটাকে যদি একটু উপর করে ফেলো, ঘুরিয়ে ফেলো, তাহলে কিন্তু আমাদের প্লটটা, এটার সাথে আমাদের পার্থক্যটা কি জানো? এরা মানে একটু ভার্টিক্যালি আর আমাদের এটা হরাইজন্টালি, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা আমরা আরেকটু ভালো বুঝতে পারি যদি আমরা শুধু ওয়াইটা নিয়ে চিন্তা করি। তাহলে এখন এটা কি, এটা কি, এটা কি?
এটা হচ্ছে Q3 স্যার ফার্স্ট কোয়ার্টাইল এটা Q1 ফার্স্ট কোয়ার্টাইল মাঝখানে এটা Q1 এটা জি থার্ড কোয়ার্টাইল Q3 হ্যাঁ মাঝখানেটা মিডিয়ান গুড তাহলে Q1 কত হতে পারে আইডিয়া কি এই যে দেখো এটা অনুমান করো 1600 মিডিয়ান 1800 মিডিয়ান 2200 2200 আর এটা 2600 2500 আচ্ছা, সেটা তো আমরা অলরেডি বের করেছি ঠিক না তো ওটার সাথে ম্যাচ করলেও তো হয় না এই যে কোয়ার্টাইল নাকি বুঝনি বুঝেছি স্যার আচ্ছা যাক আমরা একটা বের করি তাহলে মিডিয়ানটা বের করে চেক করি তাহলে বোঝা যাবে মিডিয়ান অফ ওয়াই রাইট yes sir কত আসছে 2130.6 এক্স্যাক্টলি তাহলে এখানে কত দেখছো ইয়েস স্যার এক্স্যাক্টলি না হোক এক্স্যাক্টলিটা বের করা যাবে এটা একটা কমান্ড দিলেই বের করা যাবে যে এক্স্যাক্টলি কত কথা বুঝছো এটা জাস্ট আমি প্রথমবার দেখালাম সেজন্য বিস্তারিত দেখাচ্ছি না বাট দেখছো ঠিক আছে না ইয়েস স্যার আচ্ছা আরেকটা চেক করি যদি তোমার মনে হয় থার্ড কোয়ার্টাইল এখানে কত আসছে 2500 এখানে দেখো থার্ড কোয়ার্টাইল দেখছো এক্স্যাক্টলি 2500 দেখছো এই যে ঠিক না ইয়েস স্যার দিস ইজ কল্ড বক্স প্লট তাহলে পাই চার্ট কি দেখানোর দরকার আছে আমার মনে হয় এগুলি তোমরা অনেক চার্ট আছে এগুলি শিখে নিও ঠিক আছে পারবে না ইয়েস স্যার চেষ্টা করব স্যার এবং প্রতিটা চার্ট কিভাবে এডিট করা যায় লেভেল চেঞ্জ করা যায় টাইটেল লেখা যায় কথা বুঝছো আমার মনে হয় সেটাও খুব বেশি ডিফিকাল্ট তোমাদের জন্য হবে না কথা বুঝছো সো একটু প্র্যাকটিস করে আমি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিব ইনফ্যাক্ট সামনে তো তোমরা বসে বসে অ্যাসাইনমেন্ট করবে তখন আরো ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাস সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান ফিল ফ্রি টু আস্ক মি রিভাইজ করব আবার একটু রিভিশন করব তার মানে আমরা যা এই পর্যন্ত দেখেছি ঠিক না কি দেখেছি আমরা একটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি আমাদের দরকার ঠিক না so we have to set up a working directory first then after setting the working directory we can see the working directory right then we have to read the data so you can read your data as per the instruction is concerned if your data is Excel file the command is going to be different if the data file is CSV file the command is going to be different right even you can read your data from the SPSS data file so different software different data types you can read in R so for the different data types you have different kinds of commands to read the particular data set right so you can also select the data range suppose you are interested to select a particular data range from your data set you can also do that so this is the command you can also calculate the descriptive statistics right descriptive statistics so these are the command you can calculate mean standard deviation variance median quartile right then summary statistics you can also run the regression model you can also take a look over the correlation is concerned you can do some plotting right so this is a scatter plot in fact this is the scatter plot in fact right this is the scatter plot and also you can take a look about the line in the scatter plot like the regression line right so you can also check the histogram then you can also change the limit of each axis of histogram right like if you want to change the limit of x-axis or y-axis that means vertical and horizontal axes then you can also do that using the lim command lim for limit x for x-axis lim for limit y for y-axis right and you can also change the color so this is the command for to make a good histogram right also you can change the title main title subtitle right you can also change the axis of the title right so you can also do the box plot if you want to do the box plot the command is very simple you can use just like write the box plot right so you can create a box plot of individual only one variable you can also create a box plot of multiple variable right and you can also calculate the other things as well you understand
ইয়েস স্যার এক্সিস গুলো রিনেম করার পর যে ওভাররাইট হয়ে গেল ওটা কি আমরা ট্রাই করব? Yeah, you can try that. ওকে স্যার। That is easy. Just what you are thinking, you can just write that same thinking in the Google, okay? Like how to remove overwrited things in the histogram or something, right? You will find using R. Okay. So there are many links you can try to write in the Google and you will have everything there. Okay. Clear? Yes, sir. So Anika, are you here? Yes, sir. So